میاں چنو میں ایف آئی اے ٹیم پر تشدد کرنے کا معاملہ پولیس نے گرفتار 4 ملزمان کو عدالت میں پیش کر دیا۔ پولیس نے عدالت سے ملزمان کا 90 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگ لیا۔ عدالت نے ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ذوالفقار علی نے سماعت کی۔ آپ کو بتاتے جائیں کہ میاں چنو میں ایف آئی اے ٹیم پر تشدد کرنے کا معاملہ پولیس نے گرفتار 4 ملزمان کو عدالت میں پیش کر دیا۔ پولیس نے عدالت سے ملزمان کا 90 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگ لیا۔ عدالت نے ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ذوالفقار علی نے سماعت کی۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ مہر عمران سے۔ جی مہر، بتائیے گا۔ بالکل، اس حوالے سے بتائیں کہ آج ان 4 ملزمان کو جو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا تھا، اور یہ ملزمان جو تھے گزشتہ 10 روز قبل میاں چنو میں حوالہ ہنڈی کے حوالے سے ایک ریڈ ہوا ہے، اور اس ریڈ کے دوران ایف آئی اے ٹیم نے جب ریڈ کیا اور 1.5 کروڑ سے زائد کی جو نقدی تھی وہ ایک ملزم سے برآمد کی تھی، اور ملزم کو گرفتار کر کے جب لے کے ملتان آ رہے تھے تو راستے میں پیچھے حملہ کر دیا ان حملہ آوروں نے، اور اس کے بعد نقدی بھی چھین لی تھی، اور ایف آئی اے کی جو ریڈنگ ٹیم تھی اس پر بھی تشدد کیا گیا تھا، ان کو یرغمال بھی بنا لیا گیا تھا، جس کے بعد جو ہے یہ نوٹس بھی لیا گیا، اور وفاقی وزیر داخلہ محسن رضا نقوی نے باقاعدہ طور پر اس کا نوٹس لیا تھا، اور پولیس نے یہ 780 کے تحت ان تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا تھا۔ تقریباً 50 سے 60 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور آپریشن کے دوران تقریباً جو 19 افراد کو جو مشکوک افراد تھے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، جن میں آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوئی جیل میں، اور 4 یہ جو ملزمان ہیں ان کو شناخت کر لیا گیا کہ انہوں نے ہی تشدد کیا تھا، جن میں صفدر، کاشف، زرار اور شفقت شامل ہیں، جبکہ 15 ملزمان کی جب شناخت نہ ہوئی تو ان کو جو ہے وہ ڈسچارج کر دیا مقدمہ سے۔ آج انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ذوالفقار علی کی عدالت میں پیش کیا گیا اور 90 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا گیا پولیس تھانہ میاں چنو سٹی کی جانب سے، جہاں بہت شکریہ مہر عمران آپ کا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے رد و بدل کی تجاویز، خام تیل کی قیمتوں میں اضافے پر پیٹرول مہنگا کرنے کی تجویز۔ امریکی خام تیل $81 سے بڑھ کر $83.17 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ روپے کے مقابلے ڈالر کی قدر میں بھی کمی دیکھی جائی۔ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر تک اضافے کی تجویز۔ فی لیٹر پیٹرول $279.75 سے بڑھا کر $279.59 تک کرنے کی تجویز۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں $1.30 کمی کی تجویز دی گئی ہے۔ فی لیٹر ڈیزل $285.56 سے کم کر کے $284.26 کی کرنے کی تجویز دی گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان 31 مارچ کو کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ اشرف خان سے۔ جی اشرف، بتائیے گا۔ دیکھا جائے یہاں پہ جو ریفائنری ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں دیکھا جائے خام تیل کی قیمتوں میں پچھلے 15 دنوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ $81 فی بیرل سے بڑھ کر $83.70 فی بیرل پہ پہنچ گیا ہے، جس کی وجہ سے پیداواری لاگت بڑھی ہے۔ اور یہاں پہ جو حکومت کو تجویز بھیجی گئی ہے کہ فی لیٹر پیٹرول جو ہے 10 روپے اضافے کی تجویز بھیجی گئی ہے، جبکہ اگر ہائی سپیڈ ڈیزل کی بات کی جائے تو اس میں $1.30 کی کمی کی تجویز کی گئی ہے۔ یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے حتمی فیصلہ جو وزیر اعظم کریں گے، یہ جو تجویز بھیجی گئی ہے اس کے بعد جو ہے یہ 31 مارچ کو یہ فیصلہ ہوگا، رات 11 بجے تک اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بہت شکریہ اشرف خان آپ کا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی زیر صدارت انتظامی کمیٹی کا اجلاس۔ 20 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی ڈسٹرکٹ ایڈیشن اینڈ سیشن جج کے عہدے پر ترقی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے منظوری دے دی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ ترقی پانے والے ججز میں مصباح خان، منصف خان، نوید انجم سلیمی شامل، ہمایوں سعید، شاہد ضمیر، محمد مظہر سلیم، راجہ امجد اقبال شامل۔ محمد شریف، ارشد اقبال کو بھی سیشن جج کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ محمد نعیم سلیم، شمشاد علی رانا، غلام حسین اور دیگر ترقی پانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ کو بتاتے جائیں کہ 20 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی ترقیاں پائی گئی ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے عہدے پر ترقی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے منظوری بھی دے دی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ ترقی پانے والے ججز میں مصباح خان، منصف خان، نوید انجم سلیمی شامل، ہمایوں سعید، شاہد ضمیر، محمد مظہر سلیم، راجہ امجد اقبال شامل۔ محمد شریف، ارشد اقبال کو بھی سیشن جج کے عہدے پر ترقی دی گئی۔
محمد نعیم سلیم، شمشاد علی رانا، غلام حسین اور دیگر ترقی پانے والوں میں شامل ہیں۔ اب بات کریں گے بھکر کی ضمنی الیکشن کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ۔ 12 امیدواروں میں سے 6 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ ضیاء اللہ خان، نعیم اقبال ڈھانڈلا، بہرام خان نے کاغذات نامزدگی واپس لیے۔ سہیل خان، زین اجاز خان چاہانی، اسفر علی نے کاغذات نامزدگی واپس لیے۔ کل ریٹرننگ آفیسر ذوالفقار خان امیدواروں کو نشانات الاٹ کریں گے۔ سعید اکبر خان، شعیب رشید، ڈاکٹر محمد افضل امیدوار ہوں گے۔ سردار سکندر احمد خان، شوکت اقبال، فہیم احمد امیدوار ہوں گے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں اسلم خان کی۔ آپ کو بتاتے جائیں کہ ضمنی الیکشن کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 12 امیدواروں میں سے 6 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں۔ ڈی جی خان کی بات کریں، ڈپٹی کمشنر مہر شاہد زمان ملک کی زیر صدارت اجلاس میں انسداد پولیو مہم کے ٹارگٹ کے حصول پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ ضلع کے بچوں تک رسائی کے لیے افسران، پولیو ورکرز کی کارکردگی کو بھی پرکھا گیا۔ مہم کے LQS اور دیگر ٹیسٹوں کی کامیابی کے لیے کاوشیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ وطن عزیز سے پولیو کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ ٹارگٹ کے حصول پر محکمہ ہیلتھ، پولیو ورکرز مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مہر شاہد زمان ملک، ضلعی سطح پر مہم میں مارکیٹ سروے اطمینان بخش رہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہیلتھ پر فوکس ہے۔ مہر شاہد زمان ملک کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہیلتھ پر زیادہ فوکس ہے۔ شہر اولیا میں مہنگائی کی لہر برقرار، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ لہسن اور ادرک 600 روپے فی کلو فروخت ہونے لگے۔ ہری مرچ کی فی کلو قیمت 120 روپے کمی ہوگی۔ تفصیلات دیکھتے ہیں شکیل سلطان کی اس رپورٹ میں۔ آئے سیام میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ اور کہیں کمی ہونے لگی۔ مارکیٹ میں ہری مرچ 120 روپے سستی ہو کر 200 روپے کلو فروخت ہونے لگی، جبکہ دیسی پیاز 160، ٹماٹر 120 اور آلو 80 روپے کلو میں دستیاب ہیں۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں ہری مرچ 100، پیاز 150، ٹماٹر 60 اور آلو 40 روپے فی کلو مقرر ہیں۔ مارکیٹ میں ٹنڈے 500، لہسن اور ادرک 600، بھنڈی اور اروی 400 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں لہسن 540، ادرک 530، بھنڈی 320 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ کالا انگور 1600، سندرخانی انگور 1200، ٹافی انگور 800 روپے کلو میں بک رہا ہے۔ کھجور 600 سے 800، ایرانی سیب 250 اور کالا کلو سیب 320 سے 400 روپے میں بکنے لگا۔ اسٹرابری 400 سے کم ہو کر 320 روپے کلو میں بکنے لگی۔ خربوزہ 120 سے 200 روپے کلو اور کیلا 160 سے 200 روپے فی درجن فروخت ہو رہا ہے۔ خربوزہ سرکاری نرخوں میں 140 روپے کلو اور کیلا 160 روپے درجن مقرر ہے۔ چکن کی فی کلو قیمت 610 روپے ہے، جبکہ فارمی انڈے 273 روپے فی درجن میں فروخت ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے مارکیٹ میں سرکاری قیمتیں لاگو کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد کامران کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ ملتان کے یوٹیلیٹی سٹورز پر شہریوں کے لیے سستے آٹے کا حصول مشکل ہو گیا۔ خواتین یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی خریداری کے لیے خوار ہونے لگیں۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں سہیرہ طارق۔ ملتان کے یوٹیلیٹی سٹورز عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام، شہریوں کے لیے سستے آٹے کا حصول مشکل ہو گیا۔ خواتین یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی خریداری کے لیے خوار ہونے لگیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سستے آٹے کی خریداری کے لیے خواتین کی لائنیں لگ گئیں۔ صبح 10 بجے سے کھڑے ہیں باجی جی۔ کیا وجہ ہے؟ یہ پہلے سسٹم بند ہوا تھا اس لیے کھڑے ہیں۔ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، سانس ہو رہا نا، سانس کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ خواتین کا کہنا تھا کہ گھنٹوں انتظار کے بعد بھی یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا نہیں ملتا۔ گزشتہ کئی روز سے آٹا خریدنے کے لیے یوٹیلیٹی سٹور کے چکر لگا رہی ہیں۔ میں صبح 9 بجے سے 8:30 بجے آئی ہوں، اب 1 بج گیا، ابھی تک شاہ ٹون سے آگے سے آئے ہیں، بلکہ میرے میاں غصے ہو رہے ہیں کہ آپ آجو، ابھی تک آٹا نہیں ملا۔ خواتین کا مزید کہنا تھا کہ غریب عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا، صبح سے شام تک یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر خریداری کے لیے منتظر رہتے ہیں۔ کیمرامین آصف کے ساتھ سہیرہ طارق، روہی، ملتان۔ کوٹ ادو میں یوٹیلیٹی سٹورز آف کارپوریشن کا نیا کارنامہ، 650 روپے آٹے کے ساتھ 950 روپے کا اضافی سامان لینا لازمی قرار دے دیا۔ روزے کی حالت میں گھنٹوں لائنوں میں لگایا جاتا ہے۔ کوٹ ادو میں شہریوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ یوٹیلیٹی سٹورز آف کارپوریشن کا نیا کارنامہ سامنے آیا۔ 650 روپے کے آٹے کے ساتھ 950 روپے کا اضافی سامان لازمی قرار دے دیا گیا۔ روزے کی حالت میں گھنٹوں لائنوں میں لگایا جاتا ہے۔ شہریوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔
महंगाई से दर्जी का शोबा भी मुतासिर। पहले 10वें रोजे को हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया जाता था, रवां साल काम ना होने के बराबर है। आला हुकाम महंगाई कम करें ताकि गरीब ईद पर तो नए कपड़े बनवा सके। आपको बताते जाएं, महंगाई से दर्जी का शोबा भी मुतासिर होने लगा है। पहले 10वें रोजे को हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया जाता था, पर अब रवां साल काम ना होने के बराबर है। आला हुकाम महंगाई कम करें ताकि गरीब ईद पर तो नए कपड़े बनवा सके। मियांवाली में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम हासिल करने के लिए खवातीन रुल गईं। रकूम लेने वाली बुजुर्ग खवातीन के साथ बच्चे भी धक्के खा रहे हैं, जबकि कई अफराद पहाड़ी तोड़कर अपने घर वालों के साथ सड़कों पर बैठे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मिजाज। मियांवाली में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम लेने वाली खवातीन ख्वार बुजुर्ग खवातीन का कहना था कि सुबह सहरी के वक्त से सेंटर आई हुई है, सेंटर पर सहरी खाई और नमाज भी सेंटर में अदा की। यकम रमजान से आ रही हैं मगर ताहाल रकम नहीं मिली। सफारशी खवातीन को जल्द रकूम फराहम कर दी जाती है। इतनी जगह नहीं होती, सुबह 5 बजे से आते हैं, शाम को फिर घर वापस चले जाते हैं। पहले रोजे नहीं होने लगी, आज 18वां रोजा हो गई है। किराया भर भर के जितने सन पैसे नहीं मिलने था उतना किराया भर गया। पुत्र रहता तो कह रहे सुबह ने रोजा नहीं बांधान की था, गहरा था नमाज ही था मस्जिद से पड़ी, तो कोई पूछा ही कहा नहीं, बैठे हैं गहरा था। और तो साहब तनसाब करना है ना को BISP की सर्विसेज फराहम करने वाले सेंटर में सैकड़ों खवातीन मौजूद। खवातीन के साथ छोटे छोटे बच्चे भी धक्के खा रहे हैं। खवातीन ने मुतालबा किया है कि मॉडल बाजार सेंटर को फौरी तौर पर बहाल किया जाए ताकि खवातीन को बर वक्त रकूम मिल सके। कितनी औरतें चले डटियां मने भी ने आधे रश बहु बाती खलियां भले ही मिनता कर भी सारा ही काट लो लेकिन वापसी वाले भी ने। दूसरी तरफ सेंटर इंचार्ज का अपने मौकिफ में कहना था कि एक डिवाइस पर एक दिन में 100 से 150 खवातीन को रकूम फराहम की जा सकती हैं, जबकि सेंटर पर सैकड़ों खवातीन जमा हो जाती हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, मियांवाली। ईद उल फितर की आमद मुजफ्फरगढ़ में बिजली की बढ़ती हुई लोड शेडिंग से आम शहरियों के साथ दर्जी भी परेशान है। दर्जी कहते हैं कि बिजली लोड शेडिंग की वजह से मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जो महंगे पड़ रहे हैं, जबकि गाहक ज्यादा सिलाई नहीं देते। मजीद जानते हैं आमिर डोगर की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ में दर्जियों ने ईद उल फितर से कई रोज पहले ही हाउसफुल के बोर्ड लगा दिए। इस सूरत हाल में दर्जी परेशान भी दिखाई देते हैं। उनका कहना है शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से काम पर बहुत असर पड़ रहा है। रेट तो आजकल जितनी महंगाई है उस हिसाब से हम तो 1000 रुपये नॉर्मल रखा हुआ है, उस पर भी हमारी बहस होती है। 800 से ज़्यादा कोई देने को तैयार नहीं है। महंगाई है, इसके लिए जो हमारा अखराजात हैं वो ज़्यादा हैं सूट के, कारीगरी भी है। रमज़ान शरीफ में पहले सीज़न अच्छे होते थे, अब की बार जो है सिलाई बिल्कुल लोग जो है ना नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हमें वापस भी भेजना पड़ रहा है। दर्जियों का कहना था कि वो भी महंगाई से बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। अगर गाहक से ज्यादा रेट मांगते हैं तो हमें वो पैसे नहीं मिलते। धागा महंगा हो चुका है, कारीगर की तनख्वाह देनी होती है और दीगर अखराजात भी बहुत ज्यादा हैं। दर्जियों का मजीद कहना था कि लोड शेडिंग की वजह से तो मुतबादिल ज़राए का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंगल सिलाई सूट की सिलाई 1000 से 1300 रुपए तक वसूल की जा रही है, जबकि डबल सूट की सिलाई 1500 रुपए तक ले रहे हैं। लोड शेडिंग खत्म की जाए ताकि हमारा कारोबार चल सके। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। जनूबी पंजाब में बस स्टैंड पर सहूलियात का शदीद फुकदान। बहावलपुर, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़ और मियांवाली में लारी अड्डों पर साफ पानी दस्तियाब है, ना ही मुसाफिरों के बैठने का कोई इंतजाम। मुसाफिरों ने आला हुकाम से बस अड्डों पर सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हुकूमतें बदली, इंतजामी अफसरान बदले, ना बदली तो बहावलपुर लारी अड्डे की हालत। बहावलपुर का लारी अड्डा खंडरात में तब्दील, मुसाफिर परेशान। लारी अड्डे पर बैतुल खुला है, ना साफ पानी और ना ही कोई इंतजार गाह। लारी अड्डे पर उड़ती धूल सहरा का मंजर पेश करने लगी। जगह जगह गड़े पड़ने से पैदल चलना भी मुहाल हो गया। लारी अड्डे की सूरत हाल का फायदा ट्रांसपोर्टर्स ईद पर ओवर चार्जिंग की सूरत में उठाएंगे। उधर रहीम यार खान में नया बस स्टैंड तो बना दिया गया मगर सहूलियात ना होने के बराबर हैं। बस स्टैंड मंसूबे का बेशतर तरक्याती काम मुकम्मल ना हो सका। स्कूल कॉलेजेस के औकात में तलबा को बस की छत पर सफर करना पड़ता है। ईद पर टिकट चेक करने के लिए स्पेशल स्क्वाड तश्कील दे दिया गया है। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ जुर्माने और मुकदमा दर्ज होंगे।
मुजफ्फरगढ़ के बस अड्डों पर भी सहूलियात का फुकदान है। शहर में सरकारी बस अड्डा न होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मुनासिब ट्रांसपोर्ट न होने के बावजूद ओवर चार्जिंग की भी शिकायत है। मुसाफिरों का कहना है कि उन्हें वापसी के लिए पहले मुल्तान जाना पड़ता है। मुसाफिरों ने आला हुकाम से बस अड्डे पर सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। फंड्स की कमी के बायस मियांवाली बस टर्मिनल का तामीराती काम रुक गया। आर्जी तौर पर बनाया गया बस स्टैंड सहूलियात से महरूम है। शहरी कहते हैं कि बस स्टैंड पर वाशरूम है, ना पीने का पानी, ना ही बैठने के लिए कोई जगह है। बस स्टैंड पर बारिशी पानी जमा रहता है, जबकि ड्राइवर्स का कहना है कि बस स्टैंड मसाइल का गढ़ बन चुका है। मुल्तान के लारी अड्डों पर सहूलियात का फुकदान, मुसाफिरों के बैठने के लिए जगह है, ना ही सफाई का कोई मुनासिब इंतजाम। शहरियों को महंगे अशिया खुर्दनोश और ईद पर जायद चार्जेस जैसे मसाइल का भी सामना है, जिसकी वजह से मुसाफिर परेशान है। तफसीलात शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में जनरल बस स्टैंड की अब तक सूरत हाल को बेहतर न किया जा सका। दूसरे शहर को जाने वाले मुसाफिर और ट्रांसपोर्टर्स को मुतादिद मसाइल का सामना है। मुसाफिर कहते हैं कि यहाँ के वॉशरूम इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रहे, जबकि खाने पीने की अशिया गैर मियारी है। ईद के दिनों में रश बढ़ जाता है। इंतजामिया को सहूलियात भी बढ़ानी चाहिए। मसाइल इसमें यह है कि एक तो वॉशरूम साफ नहीं है, सफाई का एक बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जैसे कि अभी आपको पता है कि मौसम आ रहा है, मच्छरों का मौसम आ रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा वैसे भी बीमारियां फैलती हैं। खाने पीने के जो अशिया हैं वो म्यारी नहीं है। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर भी सहूलियात के फुकदान से परेशान है। उनका कहना है कि सवारी के बैठने के लिए इंतजार गाहों में इजाफा होना चाहिए। महंगाई ने भी ट्रांसपोर्ट कारोबार को काफी मुतासिर किया है। अड्डों के किराए पूरे नहीं होते। यहाँ पे वेटिंग एरियाज नहीं है, सवारियों को बहुत परेशानी होती है यहाँ पे बैठने के लिए। सवारियाँ हमारे गले पड़ती हैं। भाई किरायों के तो आजकल आपके सामने महंगाई है, डीजल पेट्रोल की शरह आप खुद देख लें, उस वजह से किराए ज्यादा हैं, उस वजह से भी सवारियां हमारे गले पड़ती हैं। शहरियों ने इंतजामिया से शहर के तमाम लारी अड्डों पर बुनियादी मसाइल को फौरी हल कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। शहर मुल्तान की इंतजामिया अपने घरों की शाहराही रोशन ना कर सकी। हाई कोर्ट के सामने GOR स्ट्रीट तारीकी का मंजर पेश करने लगी। GOR स्ट्रीट में आए रोज वारदातें और हादसात मामूल बन गए। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया अपने घरों की शाहराह रोशन करने से कासिर है, हमारे घरों की शाहराह खाक रोशन करेगी। आपको बताते जाएंगे हाई कोर्ट के सामने GOR स्ट्रीट तारीकी का मंजर पेश करने लगी। इस बारे में मजीद तफसीलात जाने के हमारे नुमाइंदे वसीम शहजाद से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, पूरे मुल्तान की स्ट्रीट लाइट्स को अगर एक साइड पर रखकर गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात करते चलें, जो मुल्तान की मैनेजमेंट को चला रहे हैं, तो उनके घरों के अपने बाहर की जो इशारा है, जिसको GOR स्ट्रीट भी कहा जाता है, उसकी जो लाइट्स हैं वो भी ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से हादसात मामूल हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं। कितने अरसे से मुश्किलात का सामने और क्या कहेंगे सवाल? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं, कोई लाइट नहीं है। पहले इक्का दुक्का को लाइट्स हुआ करती थी, लेकिन अब जो है कि कोई किसी किस्म की ना लाइट्स है, ना कोई सफाई का निज़ाम है। ठीक है, कूड़ा करकट पड़ा रहता है। ठीक है, हम अपने खर्चे पे उसको उठवाएं तो उठवा सकते हैं, लेकिन जो है कोई भी बंदा इसके ऊपर तवज्जो नहीं देता। ये GOR स्ट्रीट है बड़ी, लेकिन उसके बरअक्स यहाँ पे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल फ्लॉप है। यहाँ पे आए रोज डकैतियाँ, चोरियाँ मामूल बन चुका है। ठीक है, लेकिन जो है किसी किस्म की कोई भी उनका अमल दरामद नहीं है। अमल दरामद ना होने के बराबर है और आए रोज जो हादसात और वारदातें हैं वो मामूल बनते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद आपका, आपने हमें अपडेट किया। मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर में बसारत से महरूम बच्चों की रोज़ा कुशाई। बसारत से महरूम अफराद की बड़ी तादाद ने रोज़ा कुशाई में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अलिशा आसिफ से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर में मौजूद हूँ और यहाँ पे बसारत से महरूम नन्हे बच्चों की आज रोज़ा कुशाई हुई है। बच्चों को तहाइफ भी दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो गज़वा बदर के शोहदा थे उनके बारे में भी बच्चों को बताया गया है। उन शोहदा से मुतल्लिक जो वाक़यात थे वो भी यहाँ पे सुनाए गए हैं। सबसे पहले बच्चों से बात करते हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको यहाँ दिखा सके तो बच्चियों ने खूबसूरत से जोड़े तो पहने हुए हैं, साथ में उनको गिफ्ट भी मिले हैं। आज उनकी रोज़ा कुशाई थी। तो सबसे पहले वानिया से बात करते हैं। वानिया ने भी आज अपना पहला रोज़ा रखा था, क्या कहना चाहोगी वानिया? मैंने आज पहला रोज़ा रखा है, मेरी आज रोज़ा कुशाई है, इसलिए मुझे रोज़ा रख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। कैसा गुजरा रोज़ा आज का? बहुत अच्छा गुजरा, प्यास भी नहीं लगी थी मुझे।
बहुत अच्छा गुजरा है और यहाँ पे मेरे साथ सेंटर की चेयरपर्सन भी मौजूद हैं सादिया किरमानी, इनसे भी इस बारे में थोड़ी सी तफसीलात जानें। यहाँ पे ग्रैंड अफ्तारी का जो है इंतज़ाम करते हैं और इसमें ही हम हमारे जो बच्चे जो यहाँ हॉस्टलाइज मेरे पास बच्चे हैं इनकी जो है यहाँ हम रोज़ा कुशाई भी जो है करते हैं। आज भी तकरीबन 10 बच्चों की जो है रोज़ा कुशाई हुई है और बच्चे बहुत खुश हैं। बच्चों को गिफ्ट्स भी मिले हैं। बच्चों का अगर बस चलता तो ये फर्स्ट रमज़ान से ही रोज़े जो है रख रहे होते, लेकिन ये अभी जो है इनको हमने आज का वो किया था और आज रोज़ा रख के बच्चे जो हैं बहुत खुश हैं। आज जो है 10 बच्चों की रोज़ा कुशाई हुई है और बच्चे जो हैं काफ़ी खुश। बहुत शुक्रिया लिशबा सिफ आपका। मुल्तान में आम के बागात में मुख्तलिफ बीमारियों और कीड़ों का हमला। पेस्ट वार्निंग डिपार्टमेंट महकमे ज़राअत की जानिब से ताज़ा रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया कि मुख्तलिफ इलाकों में थ्रिप्स, स्केल, एंथ्रेक्नोज और गिल्स का हमला हुआ। माहिरीन ज़राअत की मुनासिब सूरत हाल में हिफाजत इक़दाम की हिदायत। आपको बताते जाए मुल्तान में आम के बागात में मुख्तलिफ बीमारियों और कीड़ों का हमला। पेस्ट वार्निंग डिपार्टमेंट की तरफ से महकमे ज़राअत की जानिब से ताज़ा रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया कि मुख्तलिफ इलाकों में थ्रिप्स, स्केल, एंथ्रेक्नोज और गिल्स का हमला हुआ। माहिरीन ज़राअत की मुनासिब सूरत हाल में हिफाजती इक़दाम की हिदायत जारी की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।